+2 सेकेंड ईयर लॉजिक रे आज मु मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करी जैकि एटा बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन क्वेश्चन +2 सेकेंड ईयर लॉजिक बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन 2 मार्किया क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपनकर वेरी इंपोर्टेंट रही वीडियो को आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु 2 मार्किया क्वेश्चन प्रथम गोटे कथा कही रखुची जे लॉजिक एमती गोटे चैप्टर जहाँ फल यही विषय रे 100 रु 100 पिले रखी पड़ती तेणु मार्क उठेबार सबुठ सहज उपाय हूँ लॉजिक रे जो भल मार्क रखिदेव तांता परसेंट आराम से बढ़ी जीवो एवं +2 रे जो लैपटॉप मिलुची एवं विभिन्न प्रकार स्कॉलरशिप रे से एलिजिबल हो पारिबो एवं से लैपटॉप पई विशेषकर लैपटॉप पई से एलिजिबल हो पारिबो जे जा डिस्ट्रिक्ट अनुसार कट ऑफ रे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए डिस्ट्रिक्ट अनुसार कट ऑफ थाए से अनुसार लैपटॉप बंटा जाए तेणु लॉजिक रे भल में रखंतु एवं लैपटॉप पई आशा रखिके क्लास गुडा करंतु एवं पढ़ंतु। प्रथम क्वेश्चन आसुची चतुर्थ संस्थान वैध न्याय रूप मान लेख कौन चतुर्थ संस्थान वैध न्याय रूप गुडी को लेखिबा प्रथम कौन आसुची ब्राह्मस्टिप सामेसिन डिमारिस फेसापो फेसिसन एटा कौन ना चतुर्थ संस्थान वैध न्याय रूप बामाटिव सामेनेस डिमारिस फेसापो फेसिसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अवैध साध्य पद तर्क दोष अवैध साध्य पद तर्क दोष कौन सी त्रिपदी युक्ति जदि साध्य पद साध्या बहिबारे अव्याप्य अथच सिद्धांत व्याप्य हुए तेबे युक्तिटी रे अवैध साध्यता दोष जात हुए यथा समस्त दार्शनिक पंडित अटंती आ तर्क वाक्य कौन सी असामाजिक व्यक्ति दार्शनिक नुहंती ए तर्क वाक्य अतएव कौन सी सामाजिक व्यक्ति पंडित नुहंती कौन सी सामाजिक व्यक्ति पंडित नुहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यावर्तन संज्ञा लेख व्यावर्तन हेउची एक अव्यवहित अनुमान जेउथिरे हेतुवाक्य को व्यावर्तन एवं सिद्धांत को व्यावर्तन कहा जाए एही अनुमान रे व्यावर्तनर विशेष पद व्यावर्तित रे उद्देश्य पद रहे मात्र व्यावर्तनीय विधेय पदर विरुद्ध पद व्यावर्तित विधेय हुए व्यावर्तनीय कौन समस्त काल कृष्ण अटंती आ तर्क वाक्य व्यावर्तित कौन हम व्यावर्तित कौन हम ना कौन सी काल अकृष्ण नुहंती ए व्यावर्तित आ कौन ना समस्त उ बी अटे आ तर्क वाक्य बा व्यावर्तनीय व्यावर्तित कौन हेबो ना कौन सी उ अ बी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय संस्थान स्वतंत्र नियमावली द्वितीय संस्थान स्वतंत्र नियमावली साध्या बहिब सामान्य हुए हेतुवाक्य द्वयर गठन अर्थक थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तर्क शास्त्रीय स्थिर प्रतीक तर्क शास्त्र कौन ना स्थिर प्रतीक गुड़िक कौन ना स्थिर प्रतीक बा स्थिरांकर आक्षरिक अर्थ है जहाँ स्थिर रहे अर्थात जहाँ परिवर्तनशील नुहे तर्क वाक्य तथा गणित शास्त्र व्यवहृत होता स्थिरांक गुड़िकर अर्थ सर्वदा अपरिवर्तित रहे तर्क वाक्य दश तर्ककीय स्थिर गुड़िक अपरिवर्तित थिबा स्थले सेमानक द्वारा संपर्कित होउथुबा चल गुड़िकर परिवर्तन हो पारे यथा आपादन वियोजक वैकल्पिक ता सब संकेत अच्छी संजोग हूँ बिंदु नास्तिवाचक एवं समतुल्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुग स्वीकृति भित्तिक दोष अनुग स्वीकृति भित्तिक दोष ना मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष युक्तिर प्रथम नियम अनुजाई साध्यावय पर पूर्वक को पक्षावय स्वीकृति कले ताहार अनुग को सिद्धांत स्वीकार करा जाए मात्र यह विपरीत नियम ग्रहणयोग्य नुहे। एग्जाम्पल स्वरूप कौन उदाहरण स्वरूप कौन जदि क ख हुए तेबे ग ग हुए क ख अतएव ग ग हुए मात्र यह नियम को उल्लंघन कले अर्थात साध्यावय अनुग को पक्षावय स्वीकार करी
ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏହି ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଗ ହୁଏ, ଗ ଗ ହୁଏ ଅତଏବ କ ଖ ହୁଏ। ଏସବୁ ଇଜି, ମୋତେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଆଲୋକ ଅଛି ଅତଏବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ସହିତ ଲେଖ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହିତ ଅବରୋହମାନର ଦୁଇଟି ହେତୁ ବାକ୍ୟର ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ତାକୁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ, ସମସ୍ତ ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ଅତଏବ ସମସ୍ତ ରାଜା ମରଣଶୀଳ। ଏଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହେତୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଂଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତିର ଦୁଇଟି ଉତ୍କର୍ଷ ଲେଖ। ସଂଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତିର ଦୁଇଟି ଉତ୍କର୍ଷ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣବାଦଜନିତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟଷ୍ଟିକରଣର ଦୋଷ। ବ୍ୟଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ, ଏହାକୁ ଅସମାନ ହାର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅସମାନ ହାର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ଅସମାହାର ଦୋଷ ବା ବ୍ୟଷ୍ଟିକରଣ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଦୁଇ ସମକୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ୍ରିଭୁଜ କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟିଏ କୋଣ, ଅତଏବ କ ଖ ଗ ଦୁଇ କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ନିୟମ, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ'ଣ ନା, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟର ବିଧେୟ ପଦ ବିରୁଦ୍ଧ ପଦ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତରେ ବିଧେୟ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ ନା, ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ଗୁଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ଗୁଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତର ପରିମାଣ ସମାନ ଥାଏ। ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନୀୟ କୌଣସି ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତରେ ତାହା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାରାପ୍ଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କର। ଡାରାପ୍ଟି ଇ ରହିଲା ଡାରି ଇ, କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ଆ କ'ଣ ହେଲା, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ମ ପ ଅଟେ। ଏଠି କ'ଣ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ମ ଅ ଅଟେ। ଆର କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆ ଏଠି ଗଲା ସମସ୍ତ ମ ପ ଅଟେ। ପ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହୋଇଛି ଇ କେତେକ ଅ ମ ଅଟେ, ଅତଏବ କେତେକ ଅ ପ ଅଟେ, ଅତଏବ କେତେକ ଅ ପ ଅଟେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଲା। ଏଠାରେ ପ ଅସ୍ଥଳର ସମାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ, ଆ ଇ ହୁଏ। ଇଜି କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଗଠନ କର। ପ ସଂଯୋଜକ ଫ, ଆଗେ ପରେ ନେବା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ଏଠି କ'ଣ କହି ସଂଯୋଗରେ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର କ'ଣ ସତ୍ୟ କଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସୂତ୍ର ନିୟମ ବା ଆକୁ ମନେ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ଜଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷକ ବି ନାହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ ବୈକଳ୍ପିକ ଫ। ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ପ ବୈକଳ୍ପିକ ଫ, ଏହା ସୂତ୍ର କ'ଣ, ତୁମେ 1 ନମ୍ବର କରିପାର କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର କରିପାର। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସେ 1 ନମ୍ବର କରିଛି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିଛି, ସେ ମାର୍କ ପାଇବ। 1 ନମ୍ବର କରିଛି କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କରିନି, ତଥାପି ସେ ମାର୍କ ପାଇବ। ସେ 1 ନମ୍ବର
କରିନି 2 ନମ୍ବର କରିଛି ମାର୍କ ପାଇବ ସେ 1 ନମ୍ବର କରିନି 2 ନମ୍ବର ବି କରିନି ତେଣୁ ସେ ମାର୍କ ପାଇବନି ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ ବୈକଳ୍ପିକ ଫ ଏ ନିୟମ ସୂତ୍ର କିସ ନା ତୁମେ 1 ନମ୍ବର କରିପାର କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର କରିପାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତିର ସଂସ୍ଥାନ ହେତୁ ପଦର ସାଧା ବୈବ ଓ ପକ୍ଷାବୈବର ଅବସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ୍ରିପଯୁକ୍ତି ବା ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା 4 ପ୍ରକାର ଅଟେ ଯଥା ଏକମ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। କ'ଣ ନା ଏଠି କ'ଣ ନା ମ ପଟେ ଅମଟେ ଅତେବ ଅପଟେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି ପ ମଟେ ଅମଟେ ଅତେବ ଅପଟେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ମ ପଟେ ମ ଅଟେ ଏଇଟା କେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏଟା ହେଉଛି ଅପଟେ ସବୁବେଳେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଅତେବ ଅପଟେ। ଲାଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାନ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାନ ଆସୁଛି ପ ମଟେ ମ ଅଟେ ଅତେବ ଅପଟେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।